उस दिन एक जिहड़ा काला दिन सीगा सिखां दे लई हाँ जी होया की सी। वो बंदा पार्किंग लाट 'ਚ बैठ गया। उन्हें आपकी गन गड्डी पहले दोने शूट करते उत्थे पार्किंग लाट दे। बीबी मेरी है वो बेचारी मत्था टेकदी पई सी, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੂਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਚੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵਧੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਲੇ ਆ। ਬੈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ भलिंदर सिंह विरमानी। प्रोग्राम सिख हाई फ्लैट के नाल एक बार फिर तुहाडे सब दे रूबरू। जिवें मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक अजिहे शख्स नूं तुहाडे सामने लिआंदा जाए जिन्हां ने ना सिर्फ अपना बल्कि सिख धर्म नूं लगातार बुलंदियां ते पहुंचा रहे हैं। सो अज मैं पहुंचा होया विस्कॉन्सन सूबा, अमेरिका का बड़ा ही सोहना सूबा ते उहदा एक बड़ा ही सोहना शहर है ओक क्रीक। अज असीं उत्थे मौजूद हाँ और अज मेरा साथ दे रहे हैं जिन्हां नूं असीं मिल के कहांगे सिख हाई फ्लैट सरदार जसजीत सिंह जी। जसजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद साडा माण वधाउण दे लई इस प्रोग्राम दे विच शिरकत करन दे लई। साडे शहर च आउंदा थैंक यू जी तुहाडा। और साडे सुभाग ने कि असीं तुहाडे नाल गल कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है उन्हां शख्सियतां नूं मिलना जो लगातार सिख धर्म नूं बुलंदियां ते लैके जा रहे हैं। सो अज साडे नाल सरदार जसजीत सिंह जी क्यों मौजूद ने, जरूर तुहानूं दसना चाहांगा। एक बिजनेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर ने, नाल ही नाल सोशल वर्कर भी ने, समाज सेवा विच भी वध चढ़ के अपना योगदान दिंदे ने। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। 2012 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ फायरिंग कर दी गई जिस विच कई सिख जख्मी हो गए और फिर 6 सिखां दी मौत हो गई। जी हाँ, एक होर शख्स की मौत हुई 2020 विच। लगातार कोमा विच सी, गोलियां दी ताप ना सहंदा होया कोमा विच चला गया और फिर 2020 विच उसकी मौत हो गई। सो कुल 7 लोगों की इस हादसे विच मौत हो गई। सो अज असीं 2022 विच हाँ, यानी कि एक दहाका हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। कुछ ही समय पहला 10वीं बरसी भी मनाई गई है इस मनभागे दिन की। सो लगातार ट्रस्टी साहबान जोड़े ने एक गवाह ने क्योंकि ये भी गुरुद्वारा साहब के नाल जुड़े हुए हैं। सो उत्थे की पूरा भाणा वरत्या सीगा और किस तरह लोगों ने अपने उत्ते संताप हंडाया, जरूर इन्हां दी जुबानी असीं गल करांगे। इन्हां तो जुबानी असीं जानना चाहांगे कि आखिर उत्थे होया की और उस तो बाद सिखां ने अपने आप नूं किस तरह संभालिया, सिख भाईचारे ने किस तरह अपने आप को संभालिया। सो सब तो पहला तो जसजीत सिंह जी, बहुत ही मैं इत्थे क्योंकि संताप एक अजिहा संताप सीगा जिसनूं असीं सारिਆਂ ने वेख्या। हाँ जी गोलियां चलियां, बट कहांगा कि उसनूं तुसीं पिछे छड़ के अगे भी वधिओ। हिम्मत नहीं हारी सिखां ने, पंजाबियों ने हिम्मत नहीं हारी और अज बड़ा सोहना तरह अज भी गुरुद्वारा साहब चल रहा है। हर रोज़ सेवा संभाल उत्थे हुंदी है और ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਵਿੱਚ
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ 13 ਏਕੜ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਏਕੜ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ। 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। 15 ਏਕੜ ਜੀ। ਸੋ 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਸਤ 5 ਨੂੰ ਜੀ 9:30 9:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦਾ ਗਾ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਦੇ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਸਕੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਨ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਰੂਮ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਪਏ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਜਣ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਸੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਹਾਲਕਨੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, 40 ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਪੈਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਰੋਵੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਤਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 18 ਬੇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਬਚ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬੁਲੇਟਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ FBI ਫੈਡਰਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਵਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੋ ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਾਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਬਰਟ ਅੰਦਰ ਬਾੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ A to Z, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾ ਸੰਦਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 20 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਊਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਚਲੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਟੋਟਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਣੇ ਸਾਰੇ A to Z ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਲੱਭ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗੋਰੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਡ ਕ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਚੁੱਲ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਓਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆ ਗਈਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਨੋ ਟਿਕਟ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਘਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਚੱਲ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਨੋਬਡੀ ਨੋ ਵਟ ਹੈਪਨ ਵਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 30-35 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 15-20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪਾਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ? 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 92 ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਏ। ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 16 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ $6 ਪਰ ਮਿੰਟ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਸੀਗੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੈਸ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਆਪ 2 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਢੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਬੇਕਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯੂਥ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਬੂਲੀਅਤ
नहीं वधा पाता या शमूलीयत नहीं कर पाता, क्योंकि यूथ जिहड़ा कहंदा असीं वलंटियर के तौर पर गुरु घर की सेवा तो कर लांगे, पर मैनेजमेंट विच आना अपने आप को थोड़ा दूरी बना के रखता है यूथ। क्यों नहीं, साढ़े दूर के मुंडे मैंबर सिर्फ एक गुरुद्वारा साहब की गल नहीं कर रहा मैं, बाकी गुरुद्वारा साहब भी देखो किते ना किते, अगर तुसी ऑल ओवर गुरुद्वारा की मैनेजमेंट भी देखोगे तो नौजवानों की घाट तुसीं देखोगे। अजिहा क्यों है? नहीं जी, मैं बाकी तो मैंने पता नहीं गा, मैं दो गुरुद्वारा कह सकदा गा, जिवें साडा ब्रुकफील्ड गुरुद्वारा ते उकरी दे जी, ये च पिछे भी जिहड़ा यूथ हैगा गा वो काम करदा जी साडे नाल जी, ठीक है कि नहीं। हुण पिछे मैनेजमेंट विच हाँ जी, जिवें हुण पिछे जे 10 साल बनाया जी, ये टोटली यूथ ने बनाया, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਆਣ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਗਾ, ਜਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, 36 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ 99% ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਜਨ ਬੰਦਾ ਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਖੇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਢਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ $100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ $100 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ $100 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 100 ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 70, 75, 78 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਇਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7000 ਮੋਟਾ 7000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ $100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7000 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। A to Z ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ 7000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ 7 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਕਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਆਓ, ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਲੀਗਲ ਅਨਲੀਗਲ ਨਾ ਆਓ, ਲੀਗਲ ਆਓ।
ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਨੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਲੂਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਓਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਾਕਈ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਕਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦੁਖਾਂਤ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਟਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜੇਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ।